साथियों अज असी जिस विषय ते गल करांगे वो है एंग्लो सिख संबंध। एंग्लो सिख रिलेशनशिप भाव अंग्रेज़ां ते सिखां दे संबंध। इस टॉपिक दे उपर अज असी जानकारी हासिल करांगे। जिमें कि तुहानूं पता ही है कि अंग्रेज़ां ने हौली हौली पंजाब दे उपर अपना कब्जा जमाउणा शुरू कर दिता सी और इस तो पहलां उन्होंने मराठियां नूं हराया सी, मराठियां नूं हराया सी और होर जो ताकतां उत्तर दे विच और दक्षिण दे विच सन। उस तो पहलां टीपू सुल्तान, हैदर अली, हैदराबाद दे निज़ाम, इन्हां सारियां नूं हरा के वो पंजाब अपना हौली हौली पूरे भारत दे विच अपना कब्जा जमा रहे सन अंग्रेज़। और हुण उन्होंने पंजाब दे विच, क्योंकि उस समय पंजाब दे विच सब तो ज़्यादा ताकतवर शक्ति जो उभर रही सी वो सी महाराजा रणजीत सिंह दी। क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह असी इस तो पहलां दे जो टॉपिक कीते सन उस दे विच असी जाणिया कि उस समय 12 सुतंत्र सिख मिसलां सन, जिन्हां विचों एक मिसल वो शुकर चकिया मिसल सी जो कि महाराजा रणजीत सिंह दी सी। और महाराजा रणजीत सिंह ने सुपना लिया सी पूरे पंजाब नूं अपने अधीन करन दा और उसनूं पता सी कि जदों तक वो 11 सुतंत्र मिसलां नूं अपने अधीन नहीं करेगा उस वेले तक वो पूरे पंजाब दे उपर अपना अधिकार नहीं कर सकता। अगर वो उन्हां मिसलां नूं अपने अधिकार हेठ नहीं लैंदा तां होर शक्तियां ने उन्हां मिसलां नूं अपने अधिकार हेठ लै लैना सी। और इस दे नाल नाल हौली हौली महाराजा रणजीत सिंह एक बहुत ही एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य का महाराजा बन गया सी। और इस दे नाल नाल जिस वेले उस समय क्योंकि अंग्रेज़ों का महाराजा रणजीत सिंह नाल कोई संबंध हाले तक कायम नहीं सी होया। और अज दे इस टॉपिक दे विच असीं एंग्लो सिख रिलेशनस दे बारे जाणांगे कि किस तरह के उन्होंने संबंध सन। कुछ समा चंगे रहे, कुछ समा माड़े रहे, की उस समय रणजीत सिंह नूं लाभ होया, की हानियां होईयां सी, उन्हां दे बारे असीं अज विस्तारपूर्वक जाणांगे। तो सब तो पहला असीं करदे हां सिखां अते अंग्रेज़ां दे संबंध 1800 तो 1806 ईस्वी कि 6 साल का जो टाइम पीरियड सी इस दे विच सिखां अते अंग्रेज़ां दे किस तरह के संबंध सन। क्योंकि जदों 1797 ईस्वी दे विच 1797 दे विच उस वेले जदों महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राज सत्ता संभाल ली सी तां उसने हौली हौली पूरी शक्ति नूं अपने हत्थां दे विच कर लिया सी। और उस वेले उसने शाहजमान नूं ललकारिया सी और शाहजमान जो कि अफगान सी और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी सी। और शाहजमान नूं पता सी कि रणजीत सिंह बहुत बहादुर है। और जदों अंग्रेज़ां नूं इस दे बारे पता लग्या तां अंग्रेज़ां नूं हौली हौली ये खतरा पैदा होना शुरू हो गया सी कि किते अफगान अते महाराजा रणजीत सिंह दोनों मिल के उन्हां नूं भारत तो कढ़ ना देण, पंजाब तो बाहर ना कढ़ देण। इस करके वो इन्हां नूं मिलण देना नहीं चाहुंदे सी। इस करके उन्होंने यूसुफ अली नूं भेजिया सी रणजीत सिंह नाल गलबात करन लई, जो कि साडा फर्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेज़ां ते रणजीत सिंह दा मुढ़ला संबंध जो कि स्टार्टिंग ते इन्हां दा संबंध बनिया अंग्रेज़ां ते रणजीत सिंह दा वो सी यूसुफ अली दे थ्रू कि यूसुफ अली मिशन 1800 ईस्वी। ये यूसुफ अली नूं तां भेजा गया सी क्योंकि उस वेले शाहजमान अते रणजीत सिंह विचकार गूढ़े हो संबंध बनते जा रहे सी उन्हां दे विचकार। और जिवें कि पहलां हुणे तुहानूं दस्सिया है कि अंग्रेज़ां नूं चिंता पैदा होनी शुरू हो गई सी कि किते शाहजमान अते रणजीत सिंह दोनों मिल के उन्हां नूं पंजाब तो बाहर ना धकेल देण। इस करके उन्होंने कुछ तोहफे दे के अपना एक विशेष दूत वो रणजीत सिंह के दरबार विच भेजा सी। और 1800 ईस्वी नूं लॉर्ड वेल्जली ने मुंशी यूसुफ अली नूं काफ़ी सारे तोहफे दे के रणजीत सिंह दे कोल भेजा सी कि वो शाहजमान का साथ ना देवे। और उस वेले क्योंकि रणजीत सिंह दे कोल साधन भी बहुत सीमित सन और इस दे नाल नाल उस कोल इन्नी ताकत हले नहीं सी क्योंकि वो हले अपनी शक्ति नूं वधाउणा उसने शुरू ही कीता सी। इस करके उसने यूसुफ अली जो कि क्योंकि लेकिन अंग्रेज़ां ने उस वेले कि उन्हां दी गलबात ज़्यादा नहीं मन्नी सी। और बाद दे विच जदों शाहजमान की संभावना खत्म हो गई सी हमले की क्योंकि शाहजमान अपने इलाके दे विच उलझ गया सी। इस करके उस वेले बाद दे विच शाहजमान दे भरा महमूद
ਆਪਣਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਤਿਹ ਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਸਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ 1803 ਈਸਵੀ। 1803 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਸਰਦਾਰ ਦੌਲਤ ਰਾਓ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਮਨਾ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ ਹੋਲਕਰ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ। ਇਹ 1805 ਈਸਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ ਹੋਲਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ ਹੋਲਕਰ ਉਹ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ ਹੋਲਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ ਹੋਲਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਲਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ ਹੋਲਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ ਹੋਲਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ ਹੋਲਕਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਾਪਤੀ ਲੇਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਜਨਵਰੀ 1806 ਈਸਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਜੋ ਕਿ 1806 ਈਸਵੀ 'ਚ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ ਹੋਲਕਰ ਨੂੰ 30 ਮੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ ਹੋਲਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੋਲਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ 1806 ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੱਲੇ ਛੋਟਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੂਰੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਲੇ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਹੋਲਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਲਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਰਾਠੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 1806 ਤੋਂ 1809 ਈਸਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1809 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਕੀ ਸਨ, ਕਿ ਸੰਧੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ 1806 ਈਸਵੀ। ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੁਲਾਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਾਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਦੁਲਾਦੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਸੈਨਾ ਲਈ, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਸਨੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦਾਖਾ, ਜਗਰਾਓਂ, ਰਾਏਕੋਟ, ਕੁੰਗਰਾਣਾ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁਹਿੰਮ 1807 ਈਸਵੀ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 1807 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਲਵਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਸ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਗੀਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਝਗੜੇ ਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਤੋਪ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਕੌਰ ਨੇ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਔਰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਤੋਪ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਔਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵਦਨੀ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਮਾਲਵਾ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ।
ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਲਸਿਟ ਦੀ ਸੰਧੀ 1807 ਈਸਵੀ। ਟਿਲਸਿਟ ਦੀ ਸੰਧੀ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੁਲਾਈ 1807 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਟਕਾਫ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਕਿ ਮੈਟਕਾਫ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ 20 ਜੂਨ 1808 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਟਕਾਫ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿਖੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਟਕਾਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਕਰ ਕਾਬਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਟਕਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਮਕਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਟਕਾਫ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਟਕਾਫ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਟਕਾਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਟਕਾਫ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮਟਕਾਫ ਫਤਿਆਬਾਦ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਟਕਾਫ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਰ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਟਕਾਫ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਲਵਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਔਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਲਦੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਉਸਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1809 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੇ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸੀ ਔਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1809 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ
ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਪ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਪ ਭਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬੈਟਲਸ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਭਰੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਵੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਉਹੀ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਰਾਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨੀਚੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੈਨਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੈਨਾ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਚਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਉੱਪਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਭਾਵ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜੋ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਧਰ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ, ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਂ, ਬੰਨੂ, ਅਟਕ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਚਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਟਕਾਹ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਮੈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੈ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ ਔਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਸਟ ਹੈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਲਾਭ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਇੱਧਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੀਚੇ ਜਮਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਧਵਰਤੀ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਧਵਰਤੀ ਰਾਜ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹਮਲਾਵਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੱਧਵਰਤੀ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧਵਰਤੀ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਧਵਰਤੀ ਰਾਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਇੱਛਾ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ 1809 ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਸੱਟ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿੱਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖਾਈ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਹਾਨੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਭ। ਜਿੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਸੰਧੀ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਸੰਧੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਅਟਕ, ਬੰਨੂ, ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਂ, ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਥਰਡ ਹੈ ਫੁਲਕਿਆ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੁਲਕਿਆ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 1809 ਤੋਂ 1839 ਈਸਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 1800 ਤੋਂ 1806, 1806 ਤੋਂ 1809 ਈਸਵੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1809 ਤੋਂ 1839 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਸਮਾਂ 1809 ਤੋਂ 1827 ਈਸਵੀ। ਫਸਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਦੇਹ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ 1809 ਤੋਂ 1812 ਈਸਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਲੌਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ 5-6 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਜਸੂਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 1812 ਤੋਂ 22 ਈਸਵੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁੜੱਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ 1822-23 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਦਨੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੱਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਭਾਵ
ਕਿ ਇੱਕ ਵਦਨੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਵਦਨੀ ਪਿੰਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂਵਾਲੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂਵਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम राइज हुई। और नैक्सट है कंग का इलाका। फतेह सिंह आलूवाले वांग हरी सिंह कंग का इलाका भी दरिया के दोनों पासे सी, और रणजीत सिंह ने उस उत्ते अपना अधिकार कर लिया सी। लेकिन बाद दे विच उन्होंने काफ़ी इस चीज़ की विरोधता भी की। उत्थों के वेड ने, जनरल वेड, उन्हें गवर्नर जनरल नूं लिखिया सी, लेकिन रणजीत सिंह के पक्ष दे विच ही ये गल मन्नी गई सी। इस तरह आनंदपुर, फतेहगढ़ ते तलवंडी का मामला, इन्हां दे बारे भी रणजीत सिंह की गल प्रवान हो गई सी कि रणजीत सिंह दे वल सन इलाके सारे। उस बाद दोबारा मित्रता स्थापित होनी कि एक बारी रणजीत सिंह की दोबारा मित्रता स्थापित हुई 1823 तो 27 के टाइम, क्योंकि उस वेले एक बार रणजीत सिंह बहुत बीमार हो गए सी, और रणजीत सिंह की बेनती के उत्ते डॉक्टर मुर्रे नूं बुलाया गया सी, इलाज करने लाहौर भेजा गया, और रणजीत सिंह बिल्कुल ठीक हो गए सी, और रणजीत सिंह ने इस करके काफ़ी ज़्यादा सौगातां भी दित्तियां सन। उस बाद नैक्सट है शक अते तनाव का समा 1827 तो 39 ईस्वी, जिस दे विच फस्ट है सैयद अहमद का विद्रोह 1827 तो 39 ईस्वी। रणजीत सिंह के विरुद्ध सैयद अहमद ने विद्रोह कर दिता सी, और अंग्रेज़ों ने इस दे विच सहायता की सी, और रणजीत सिंह ने इसका बुरा मनाया सी। इस तरह नैक्सट है सिंध का ऑपरेशन, कि उस वेले सिंध के इलाके नूं बहुत महत्वपूर्ण मन्निया जाता सी। रणजीत सिंह भी उस ते अपना अधिकार करना चाहता सी, और अंग्रेज़ भी अपना अधिकार करना चाहते सी। इस करके इस इलाके दे लई भी रणजीत सिंह नूं पता सी कि अंग्रेज़ भी उस दे वल बहुत दिलचस्पी दिखा रहे सन। नैक्सट है रोपड़ विखे मुलाकात, कि रणजीत सिंह नूं उलझाया गया, उसनूं लॉर्ड विलियम बेंटिंग दे नाल मुलाकात करन दे बुलाया गया रोपड़ विखे। दूसरे पासे सिंध संधि करन दे लई भेज दिता गया सी, और रणजीत सिंह नूं भुलेखे दे विच रखिया गया। जदों रणजीत सिंह नूं पता लग्या तां उसनूं बहुत इस चीज़ का दुख होया सी। इस तरह नैक्सट है शिकारपुर का मामला 1836 ईस्वी, और शिकारपुर ते भी दोनों अंग्रेज़ अते रणजीत सिंह अपना अधिकार करना चाहते सी, और क्योंकि शिकारपुर का इलाका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सी। उस बाद नैक्सट है फिरोजपुर का मामला। फिरोजपुर दे उपर भी काफ़ी ज़्यादा उस वेले दोनों ही अधिकार करना चाहते सी, कि पहला फिरोजपुर उत्ते महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार सी, क्योंकि फिरोजपुर के मामले वो सारे विचारते सन महाराजा रणजीत सिंह। लेकिन बाद दे विच अंग्रेज़ों ने इस दे विच दखलअंदाजी शुरू कर दी सी। उस तो बाद नैक्सट है रणजीत सिंह अते त्रै पक्षी संधि, इसनूं तीन पक्षी संधि भी कहा जाता है। विद्यार्थियों ये परीक्षा के पक्ष तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शॉर्ट नोट दे विच संखेप उत्तर वाले प्रश्नों के विच ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि तीन पक्षी संधि के उपर संखेप नोट लिखो। ये संधि अफगानिस्तान के साबका शासक शाह सूजा दे विच और अंग्रेज़ों अते रणजीत सिंह के विचकार हुई सी। रणजीत सिंह नूं मजबूर किया गया सी संधि करन दे लई, और अंग्रेज़ों ने क्योंकि पहला अफगानिस्तान के शासक नाल दोस्त मुहम्मद खान नाल मित्रता करनी चाहते सन, लेकिन दोस्त मुहम्मद खान ने कहा कि रणजीत सिंह तो उसके इलाके दिते जाण, लेकिन उन्होंने मना कर दिता सी। उस तो बाद अगे है कि ये संधि दे विच काफ़ी शर्तां रखियां गई सन, जिस दे विच मदद करन दा भरोसा दिता गया सी। रणजीत सिंह ने अपने इलाकों ते अपने अधिकार जमाउण दे लई ये गल कही सी। उस तो बाद नैक्सट है रणजीत सिंह अते अंग्रेज़ों के संबंधां उत्ते पड़चोलवी नज़र जो असीं पाउने हां। ते पहला है कि रणजीत सिंह की अंग्रेज़ों प्रति अपनाई गई नीति के पक्ष विच गल्लां कि दूरदर्शी नीतियां, कि वो दूर दी सोचते सन, इस करके दूजियां शक्तियां विश्वास करने के योग नहीं सन। इस करके रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों पर विश्वास किया। उत्तर अते उत्तर पश्चिमी सीमा वाल राज का विस्तार किया रणजीत सिंह ने। उसके साथियों के वलों उसनूं बहुत सहयोग मिलिया सी। उसने समझौते की नीति ते ही अमल किया हमेशा, और लास्ट टाइम तक रणजीत सिंह ने अपनी आज़ादी नूं कायम रखा सी। और इस तरह असीं देखते हाँ कि उस वेले अपनी आज़ादी नूं उसने कायम रखा। बाद दे विच
ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।